Kalau mau beliin 4 kan nanti bingung. Ya, satu pepes aja Bu. Taruhnya udah nih. Ya mas. Udah dulu.
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين شرنا صلاة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما
بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين، وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para pengurus dan jemaah yang saya hormati serta rekan-rekan pengurus DKM, berbahagia sekali pada pagi hari ini di antara program DKM sudah dilaksanakan bahkan selesai hari ini. Dari sekian program yang sudah kita sampaikan, tinggal beberapa program yang masih tersisa, yaitu mungkin untuk iktikaf bersama nanti malam tanggal 25 yang hari Kamis malam Jumat, yang kebetulan saumnya terakhir gitu ya. Kalau yang lebih awal mungkin tetap aja malam 25-nya kita selenggarakan bersama itu tanggal hari Kamis, nanti Kamis malam Jumat insya Allah itu program iktikaf bersama. Kemudian nanti setelah itu masih ada yaitu sholat Id, kegiatan Idul Fitri, kemudian juga halal dan zakat fitrah. Zakat fitrah sudah mulai setiap sore itu sudah mulai menerima zakat fitrah. Tinggal sedikit lagi program yang masih tersisa dan memang sesuai dengan waktu ya, yang memang zakat fitrah mulai dari hari ini kemarin sudah mulai buka sampai nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, kenapa kami juga sangat berbahagia? Kami berhadapan dengan ibu-ibu yang ibu-ibu ini diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal. Jadi kalau yang hadir ini ibu-ibu, kemudian ibu-ibunya mencintai Al-Quran, inilah yang membahagiakan kita. Mudah-mudahan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, jadilah ibu-ibu yang salihah, kemudian menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahkan ansa'u imadullah, bisa itu perempuan itu tiang kokohnya suatu negara adalah dari wanita sebetulnya. Oleh karena itu inilah yang membuat kami bahagia. Mudah-mudahan dari sekian jamaah yang ikut sekarang ini bisa menularkan kepada rekan-rekan yang lain, sehingga mudah-mudahan masyarakat kita, masyarakat RW kita adalah masyarakat yang madani, masyarakat yang mencintai, yang maju pikirannya, tapi juga spiritualnya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sambutan singkat. Selanjutnya
saya diminta sedikit memberikan ceramah, dan sepertinya ada utatohan. Ibu-ibu yang saya hormati, ada hal yang menarik ketika Perang Dunia Kedua. Pada saat itu sekutu, yang pada saat itu juga Amerika itu mengirimkan pasukan ke Jepang melalui kapal laut. Dan ternyata di perairan Jepang kapal lautnya terkena tembakan, tertembak, akhirnya mesinnya mati dan tidak bisa bergerak, sehingga kru atau awak kapalnya dan juga anggota-anggota marinir Amerika ada di dalam kapal laut tadi yang hampir tenggelam selama 13 hari, kemudian terombang-ambing dan hampir tenggelam, dan mereka hampir kalau tenggelam sudah mati. Tapi ternyata setelah 13 hari perbekalan sudah hampir habis, mereka sudah mulai kelaparan, kemudian datang penyelamat dan akhirnya bisa diselamatkan. Yang menarik, ibu-ibu yang saya hormati, setelah mereka akhirnya selamat ke darat, kemudian ditanya apa yang menarik bagi dia ketika terjadinya peristiwa tersebut, maka akhirnya dia mengatakan, setelah hampir dia tenggelam, setelah hampir dia mati, kemudian ternyata bisa diselamatkan dan bisa hidup lagi, bukan hidup lagi dan masih hidup terus. Maka dia merasa bahwa dunia dengan berbagai kenikmatannya itu ada dalam genggaman. Akhirnya betapa bahagianya dia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ibu-ibu kita hidup sampai sekarang hidup. Langsung dia tanya, merasa bahagiakah ibu-ibu hidup sekarang ini? Bahagia. Kudu nama gitu, Bu. Jadi ya, sekali lagi dari cinta itu adalah betapa kesempatan hidup yang diberikan Allah ini adalah sesuatu yang bernilai tinggi dan bisa berbahagia. Bahkan yang mengatakan hidup saja semuanya seolah dunia dan kenikmatannya ada dalam genggaman. Tapi mengapa kita sering bersedih hati ketika kita tidak punya sesuatu? Padahal kita masih diberikan hidup. Ini introspeksi diri kita. Coba perhatikan satu kasus lagi. Seorang punya penyakit gula sampai kemudian kakinya ya busuk dan sebagainya, harus diamputasi. Kaki sampai diamputasi sampai pahanya. Kalau tidak diamputasi, assalamualaikum. Akhirnya diamputasi, dibuang kaki. Kemudian setelah itu dia masih bisa hidup. Soalnya apa yang dia katakan? Terima kasih dokter telah menolong saya. Membantu, yang menyalurkan itu adalah Allah ya. Tapi kehilangan kakinya, anggota badannya, dia dianggap itu sesuatu hal yang tidak prinsip bagi dia, tidak penting. Yang penting dia masih bisa dicolek ke ibu-ibu saat ke kanina lu yang umpamanya apanya ya pipinya sehingga kelihatan luka. Waduh, sedihnya bukan main gitu. Tapi ketika nanti berhadapan dengan kehidupan, maka jangankan ini, telinga pun kalau perlu, kalau itu akan membawa kematikan, boleh sajalah dibuang. Betapa hidup itu adalah anugerah yang besar. Itu saya menjadi prinsip di cerita itu adalah kehidupan yang diberikan Allah adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya orang mengatakan dunia itu kenikmatan ada di genggamannya. Kalau ada kekurangan sedikit-sedikit, tidak usah bersedih. Kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Banyak orang sedih, tidak punya sesuatu, sedih karena kehilangan sesuatu. Padahal dia masih diberikan hidup. Itu yang pertama. Lantas kalau sudah hidup, mau seperti apa?
Kalau seharusnya karena hidup ini adalah sesuatu hal yang bernilai tinggi, maka kita akan melakukan perbuatan mengorbankan sesuatu yang bernilai tinggi. Contoh di dalam Al-Quran kan banyak ceritanya, kisah sering disampaikan orang hidup disuruh infak sedekah untuk beramal soleh, apalagi amal soleh yang sholat, zakat, puasa, sholat tapi ketika ajal tiba, kalau ajal sudah tiba, apakah bisa ditarik lagi? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal waktunya untuk meninggal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kamu tidak bisa ingin dipundurkan atau ingin dimajukan, kan bisa, sudah ajal datang. Tapi kalau sudah begitu, maka orang akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, kalau orang diberikan kesempatan ajalin qarib, waktu yang sedikit saja. Apa yang akan dia lakukan? Fa asaddaqu. Maka aku akan bersedekah. Kenapa di sini fa asaddaqu? Waktu yang singkat saja, apa yang harus dilakukan? Ketika diberi waktu yang singkat, maka di dalam Al-Quran fa'as-sodaqo, manusia itu akan memilih fa'as-sodaqo. Aku akan bersedekah. Sedekah itu apa? Itu berkaitan dengan harta. Harta itu adalah sesuatu yang menurut manusia pada umumnya sesuatu yang sangat dipandang, yang sangat penting dalam hidup ini. Kalau terhadap harta itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Contoh ibu, kalau ada pembagian BLT, bantuan langsung tunai uang, yang terkesan yang terlihat oleh ibu apa? Ketika akan dibagikan di kantor pos, berjubelnya manusia, dibagikan jam 8 subuh ke daratan. Iya kan? Bawa anak subuh-subuh panas. Kalau kita di sini daging kurban 1 kilo. Akan bagian daging kurban jam 3, jam 12 sudah pernah kumpul sekali. Panas, kepanasan. Apa dia hiraukan? Badan ini boleh panas, jasmani ini boleh hancur, boleh rusak. Tidak itu. Yang penting mendapatkan. Betapa harta itu adalah dianggap sebagai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan ini. Maka sedekah. Jadi kalau kita diberikan kesempatan ketika ajal sudah datang, gitu, umpamanya diberikan kesempatan, maka semua harta yang kita miliki, mungkin emas, perak yang ibu miliki, mungkin akan diblokkan tadi, sedekahkan semuanya. Iya kan gitu. Itu artinya apa? Betapa hidup ini, kesempatan ini begitu berharga. Kalau tidak dimaknai, di sini contohnya fa'asodako. Kalau yang lainnya nggak usah disebut lagi, dianggap tidak berharga, padahal itu berharga. Sholatnya mungkin sholat, kemudian ibadah yang lainnya. Maka contohnya fa'asodako. Jadi manfaatkanlah hidup ini untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Sebab kalau sudah datang waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya. Nah, kita untuk memanfaatkan dia sedekah berbentuk harta. Kemudian ibadah yang lainnya tadi, ngaji Al-Qur'an, sholat. Kalau di masjid alhamdulillah ibu bisa baca Al-Qur'an. Tapi juga bukan hanya pahalanya Al-Quran, baca Al-Quran. Ibu juga iktikaf di masjid di sini. Ada pahala iktikaf. Namun di rumah baca Al-Quran hanya dapat pahala baca Al-Quran, tidak dapat iktikaf. Di sini kita bisa buat pahala iktikaf. Kita bersama-sama. Kalau bersama-sama di sini, zikir nanti dipimpin oleh Ustaz Ohad, kemudian dari majelis ilmu. Kalau di majelis zikir, halaqah zikir,
ini adalah riyadul jannah. Riyadul jannah itu apa? Taman surga. Kalaulah orang-orang yang pergi haji umroh, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, berebut ingin masuk ke Raudhah, Raudhah itu taman surga, orang berebut meskipun enak harus diatur, masuk tahap ilah, pindah dia terus diatur. Jadi taman surga itu. Apa betul? Ini kan ya, apabila kamu melihat apabila idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu lewat ke riyadul jannah, taman surga, fartaku, ikut bersama-sama, berzikir bersama-sama. Kemudian sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah? Taman surga itu apa? Hilakul zikri. Jadi halakoh zikir itu adalah taman surga. Yang di situ ada zikir dalam arti yang pertama menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Itu majlis, itu halakoh. Juga riyadul jannah. Tapi juga zikir. Hilakul zikri itu juga zikir. Zikir itu bisa majelis ilmu. Jadi ilmu belajar tidak la ilaha illallah, la ilaha tidak, tapi belajar kita terhadap Al-Qur'an itu juga adalah riyadul jannah. Sama ada fas'alu ahla zikri, bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Kan zikir ada kata zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir ini karena di ujungnya ada in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui, maka ahli zikri ini maknanya adalah ahli ilmu. Para ulama, bertanyalah kepada para ulama, bertanyalah kepada para ustaz, in kuntum la ta'lamun. Jadi hilakul zikri juga termasuk, jadi halakoh majelis ilmu juga itu adalah riyadul jannah. Kita berada di sini. Oleh sebab itu ibu-ibu yang selamat, masjid ini adalah masjid milik kita dan kita berkepentingan. Bukan hanya ibu, saya berkepentingan sebagai pribadi. Si masjid dia punya program, ada kegiatan, ingin ikut bersama-sama dengan masjid. Di masjid. Mengapa? Sebab masjid ini, tanah ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Berikutnya, yauma idzin tuhaddisul akhbarha. Pada hari itu, pada saat itu, tuhaddisul akhbarha. Jadi bumi atau masjid yang kita tempati untuk belajar di sini, tuhaddisul akhbarha, akan bercerita, bersaksi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ibu iya, bapak ini yang sudah datang ke masjid ini. Bersaksi itu ibu-ibu yang selamat. Jadi nanti mudah-mudahan kita bersama-sama di sini. Saya akan bersaksi kepada ibu dan ibu juga bersaksi kepada, saling bersaksi bahwa betul-betul inilah hamba-hamba Allah yang ikut memakmurkan masjid ini. Qalbuhu muta'alliqun bil masjid, hati yang selalu ingat ke masjid, bukan kalau ingat ke masjid. Ini ibu-ibu ini tak sadar. Itu masjid ada program naon, ingat ke masjid. Nah, itu termasuk juga artinya. Jadi ibu yang saya hormati, tadinya pertama yang saya sampaikan, kesempatan hidup ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai tinggi, harus diisi oleh kita dengan amaliyah yang bernilai. Di antara amaliyah itu adalah mulai dari sodakohnya, kemudian yang berikutnya pasti kalau sodakohnya mau, pasti dah sholat tidak harus pakai modal kan. Makanya Allah sodakoh yang berat. Jadi kalau kesempatan dia berikan hanya sedikit, sesuatu yang bernilai, yang dianggap paling bernilai itu seperti harta itu pasti dikeluarkan. Kecuali orang yang sudah tertutup hati. Kalau sudah tertutup hatinya, kajin diberikum anzartahum am lam tunzirhum. Kecuali kalau nanti alhaqumut takasur hatta zurtumul.
Tadinya terus saya ngumpulkan harta, sayang pada harta. Tapi kalau sudah dekat dan akan masuk ke liang kubur, mungkin akan kalau dikasih waktu kesempatan, ini keluarkan semuanya untuk pergi. Hatta zurtumul maqabir. Kita mah tidak gitu, mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Usia kita terus bertambah, badan kita boleh tua, boleh loyo badan, tapi nilai spiritual kita, akidah kita, untuk kegiatan ibadah kita mudah-mudahan gaspol begitu. Terus kitanya tidak usah menurun, mudah-mudahan lebih bersemangat meskipun kita badan sudah tua, apalagi sudah tua gitu. Kesempatan asal tereh mandi sama dengan bumi yang saya hormati. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang tadi yang amputasi itu tidak, badan itu tidak ada artinya, itu saja. Jadi hidup adalah anugerah dari Allah yang sangat luar biasa, harus diisi dengan kegiatan yang baik sampai kita nanti akan kembali ke akhirat, yaitu bisa dengan amal ibadah, kemudian harta kekayaan juga jangan menjadi sesuatu yang menjadi beban kita. Nanti itu akan ditanya, ratus alunna yauma idzin anin naim, akan ditanya itu dari mana harta diperoleh, kemudian digunakan untuk apa, harta apa, dari mana kemudian digunakan untuk apa. Ada walaupun diperoleh secara halal, tapi digunakan tidak halal, tidak bisa, harus digunakan. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu. Saya kira singkat saja seperti itu, dan berterima kasih kepada ibu-ibu manis taklim. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu ini konsisten terus, istiqomah untuk melaksanakan kebaikan terus, kita sedikit demi sedikit, jangan berkurang, tapi kita harus terus bertambah. Saya kira itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga sama dari pengurus DKM, mohon maaf kepada ibu-ibu kalau selama ini ya, mungkin fasilitas belum maksimal, umpamanya ada hal-hal yang tidak ini, ya kadang-kadang keganggu. Memang sekarang ini ibadah sudah semakin dekat. Ayo mau jangan ada pikiran mengganggu, saling. Ayo bapak-bapak yang isyraq, ibu-ibu isyraq itu kalau sudah subuh tidak langsung pulang gitu ya. Di sini sampai sholat isyraq ya, kemudian ada semua tidak kurang dari 25 orang rutin tiap hari. Dan itu sudah atas kesadaran sendiri. Dan mudah-mudahan ini akan terus bertambah. Isyraq ibadah sunat yang berpahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan ibu-ibu juga ada yang isyraq. Sebelum kita bekerja kemana-mana, berdoa pada Allah, kemudian rasanya tenang itu bekerja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Hatur nuhun ke Ustaz, nanti mohon bimbingannya, kemudian mudah-mudahan ibu-ibu diarahkan untuk bisa lebih bersemangat lagi dan lebih mendekat keimanan kepada Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah doa banyak dari doa dibacakan sudah cukup ya. Padahal tadi doa sudah cukup sebetulnya hari ini. Sekarang doa lain luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina syafi'ina wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa bi'aidin madalil wa al majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma lakal hamdu bi yadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wah ini tinggal wafitna ila haqi wa tariqi mustaqim bi barakatil Qur'an al-azim. Rabbi firli wa walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubanana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuzigh yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma asli jami'a ulati muslimin wa usul Islam wal muslimin
wa ahlil kafarata wal musyrikin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau Maha Agung lagi Maha Perkasa. Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam kalbu kami dan yang terungkap dalam perilaku kami. Allahumma ya Allah, ampunilah khilafat kami semua ya Allah. Ampuni khilafat kami semua ya Allah. Kami sering lalai beribadah kepadamu ya Allah. Kami sering lalai membaca Al-Quran. Kami sering lalai berbakti kepada kedua orang tua. Kami sering lalai berbakti kepada keluarga ya Allah. Ampunilah khilafat kami semua ya Allah ya Rahmanur Rahim. Ampuni kehidupan dosa ibu bapak kami ya Allah yang masih ada di dalam dunia, jadikan orang soleh sampai akhir hayat, mendapatkan derajat husnul khotimah. Yang telah meninggal dunia, orang tua kami, mertua kami, keluarga kami ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah ya Rahman. Ampuni kehidupan dosanya ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah ya Rahman. Rabbi ya Tuhan, berilah kami ilham dan asyukur untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmatmu allati an'amta yang telah Engkau anugerahkan alayya kepada kami, wala walidayya dan kepada kedua orang tua kami, wa amala sholihah dan untuk tetap beramal soleh tardohu yang Kau ridhoi, wa adkhilni dan masukkanlah aku birahmatika dengan rahmatmu bi ibadika ke dalam golongan hamba-hambamu as-sholihin yang soleh-soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istajib wa bittaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mari kita selanjutnya untuk bersolawat, salawat mahalul qiyam. Terus berdagang stensilnya. Terus alhamdulillah. Sebelum dibacakan sholawat mahalul qiyam, hadirat kaum muslimah, hadirin kaum muslimin, khusus guru-guru Firdaus, insyaallah termasuk guru-guru dan sedayana. Marilah kita sambungkan rohani kita kepada nurnya Nabi Muhammad SAW, di mana Allah telah menurunkan suatu mukjizat Al-Quran kepada baginda Nabi SAW sebagai bapak rohani kita. Bapak jasmani kita adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan ibu kita Sayyidatuna Hawa. Rohani kita harus punya orang tua. Siapa orang tua rohani kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bibit seluruh alam semesta. Hadirat kaum muslimah, Allah menurunkan mukjizat Al-Qur'anul Karim yang sampai pada kita semua dengan sebabnya para khulafaur rasyidin, para ulama yang mutawatir menyampaikan kepada kita, insyaallah isi kandungan Quran ada satu amalan af'alullah yang Allah mencontohkan kepada seluruh makhluk, bil khusus umat mukminin untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ibu dan bapak mengamalkan salawat, itu berarti mengamalkan sebagian ayat Quran yang Allah contohkan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang khusus salawat kita kepada Nabi yang tadi uhyiyal Quran, kepada baginda Nabi yang telah diwahyukan Al-Quran. Insya Allah kita sambungkan lagi rohani kita kepada Rasul dengan muqafaah. Rasul telah memberi kebaikan kepada kita, apa yang harus kita kembalikan kepada Rasul? Fa'arsadanallahu subhanahu wa ta'ala apa'nahu bidu'a. Sholawat yang akan kita baca, sholawat mahalul qiyam, ini inti daripada maulid Al-Barjaji, maulid Sintuturor, maulid Ustaz Maulana, maulid Tebai. Ini mungkin panjang,
Di tengah-tengah ada kolom untuk ganti lagam ya Bu, ganti tausi, ganti lagam. Gelagam ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ke nomor 8. Insya Allah nanti saya dipandu setelah sholawat ma'al ya, mungkin ntar simbolis musafaha kita membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad begitu. Natos Bu. Allahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salatin wa taslim